Great, thank you. So let's begin. So as you all can see that this is the introductory part. I'm Hajjaj Ahmed and I did my bachelor's in English literature and linguistics in North South University. Then I pursued my master's in international relations in the University of Westminster in London. And at present, I'm also qualified for a PhD degree, which will be starting in January 2022. So first of all, I will be speaking that what is IELTS. IELTS is mostly elaborated as International English Language Testing System. The criteria of IELTS exam is quite different than the other exams. For example, if we look into the pattern of GRE or if we look into the pattern of TOEFL or SAT, these are quite different than IELTS. কেউ কি আমাকে বলতে পারবেন কারো কি এখানে ধারণা আছে যে what's the difference, the major differences between the other English testing patterns apart from IELTS? ওকে, আই ক্যান অ্যাজিউম যে আপনারা কেউ হয়তো জিআরই বা টোফেল বা স্যাট এগুলোর সাথে পরিচিত না। সো লেট মি বিগিন উইথ দিস ইজ দ্যাট আইএলটিএস ইজ অ্যান এলিমেন্টারি লেভেল এক্সাম। আইএলটিএসটাকে কিন্তু নেটিভ ইংলিশ স্পিকার যারা আছেন বা আপনি যখন একটা বাইরের ইউনিভার্সিটিতে আপনার এডুকেশন পারসিউ করতে যাবেন, like in many cases why we appear for the IELTS exam, we appear for the IELTS exam to pursue our higher education in abroad or to work in abroad. So just to get aligned with the native speakers, right? তো এই ধরনের সমস্ত ক্ষেত্রগুলোতে নেটিভ স্পিকাররা আইএলটিএস কে খুবই এলিমেন্টারি লেভেলের একটা এক্সাম হিসেবে দেখে, যেখানে রিডিং, রাইটিং, লিসেনিং, স্পিকিং এই চারটার উপরে এক্সাম হয়, যেখানে লিসেনিং থাকে 30 মিনিটস, reading থাকে 60 minutes, writing থাকে 60 minutes, and as I have already mentioned that IELTS speaking will be only about 11 to 14 minutes, which is the shortest. But if you can assure a good score in IELTS speaking, this will surely get you a long way. So this is the very basics of IELTS, and then the methodological segmentation. যেমন প্রথমত আমরা সেকশন 1 নিয়ে একটু কথা বলি। সেকশন 1 এর জন্য আমাদের সময় বরাদ্দ থাকে about 4 to 5 minutes. I'm telling all of you যে just do not think that it is going to be a simple workshop or something like that. আমি আপনাদেরকে একটু অ্যাসিওর করতে পারি যে if you can give a proper attention in this workshop, it will help you to get a good score in IELTS. So methodological segmentation টা IELTS এরকম হয় যে প্রথমে আমরা একটা সেকশন 1 দেখি যে where we have to speak about 4 to 5 minutes. এখন for example, since English is not our mother tongue, it is the second language, there is a thing in linguistics that is called second language acquisition, like learning the second language. আমাদের ক্ষেত্রে মেজর চ্যালেঞ্জ ইংলিশের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে in our school and throughout our school and college life we have studied English whole of the classes, but the problem arises here is that we couldn't imply them in our practical life. যার কারণে যখন আইএলটিএস এর মতো একটা এলিমেন্টারি লেভেলের এক্সাম আসে, যেটা আমি একটু আগেও বললাম যে আইএলটিএসটাকে নেটিভ ইংলিশ স্পিকাররা একদম এলিমেন্টারি লেভেলের এক্সাম হিসেবে দেখে, কারণ আমরা 14 বছরে ইংলিশে কথাও বলছি, ইংলিশে লিখেছি, ইংলিশে পড়েছি এবং আমরা ইংলিশে শুনে অভ্যস্ত। কারণ আপনার মুভিজ অথবা ডকুমেন্টারিজ অথবা বিবিসি, আমি শিওর যে আপনারা সবাই এগুলোর সাথে পরিচিত, এখানে সবখানেই কিন্তু আমরা ইংলিশের সাথে ব্যাপকভাবে পরিচিত। কিন্তু তারপর আমাদের প্রবলেমটা কোন জায়গায় হয়, আমাদের সাইকোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা হয় না, যার কারণে উই ল্যাগ বিহাইন্ড। লাইক অল দ্য পিপল উই আর সিটিং হিয়ার, যারা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে কানেক্টেড, আই ক্যান verily say that all of you are very good in English, কারণ you all have the basic foundation of English. আপনারা সবাই ইংলিশে হয়তো A+ পাস করে আসছেন স্কুল কলেজে। You all have had a proper education in English and you all have been qualifying in English language since the very beginning of your schooling days. কিন্তু এখন চ্যালেঞ্জটা কোন জায়গায় হয় যে আমরা এটাকে প্র্যাকটিক্যালি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি না। এটাকে যদি আমি একটু ক্লিয়ারলি বলি, সেটা হচ্ছে ইন্টারপার্সোনাল স্কিলের মধ্যে আমরা এটাকে অ্যালাইন করতে পারতেছি না। তো আপনি যদি দেখেন যে আইএলটিএস এর স্পিকিং টেস্ট, তাহলে ইট ইজ ভেরি সিম্পল, ইউ জাস্ট হ্যাভ টু স্পিক অ্যাবাউট 4 to 5 minutes, অনলি 4 to 5 minutes মানে কতটুকু সময়? 4 to 5 minutes is a very short period of time, কিন্তু 4 to 5 minutes এর মধ্যে কথা বলতে গেলে আমরা নার্ভাস হয়ে যাই। So you see, this English language is not the problem here. You are getting nervous. That is the problem. And the reason that you are getting nervous is primarily because you think that you cannot do well in English. You cannot speak in English. So it is more psychological than it is linguistic. ঠিক আছে? কারণ আপনারা যারা এখানে বসে আছেন তারা প্রত্যেকে একটা প্রপার এডুকেশন, একটা সার্টেন লেভেলের এডুকেশন নিয়ে এখানে এসেছেন। So I would deny the fact
I would deny it যে আপনারা ইংলিশ বোঝেন না বা পারেন না, you all definitely know about it, but what stops you from attaining that? Excuse me, please keep your microphone silent, thank you. So what stops you from attaining the good score in IELTS speaking? The only thing that is your fear, your nervousness. So you have to get rid of it. And as you can see that it is not that much difficult, because আপনি যখন IELTS section 1 answer করবেন, examiner will mostly be speaking to you about the things that you are very aware of. যেমন আমরা যখন স্কুল কলেজে পড়েছি তখন কিন্তু আমাদের এসে রাইটিং ছিল, লেটার রাইটিং ছিল, তারপর কম্পোজিশন রাইটিং ছিল, সেগুলো কিন্তু আনসিন ছিল। ইন মোস্ট কেসেস দোজ ওয়ার আনসিন এসেস, আমরা মুখস্থ করে যেতাম, কিন্তু তারপরে যে হয়তো কমন পাইতাম না, বানায় লেখার চেষ্টা করতাম, হয়তো সেখানে স্কোর কম পাইতাম। কিন্তু আইএলটিএস এর ক্ষেত্রে এখানে অনেক ইজি, কারণ আইএলটিএস আপনাকে কি নিয়ে প্রশ্ন করবে এটা আপনি অলরেডি জানেন। ইট উইল বি অ্যাবাউট ইউর ফ্যামিলি, ইট উইল বি অ্যাবাউট ইউর ফ্রেন্ডস, ইট উইল বি অ্যাবাউট ইউর টিচার, ইট উইল বি অ্যাবাউট ইউর লাইফ। আপনি কোন রেস্টুরেন্ট পছন্দ করেন, আপনি কোন কুজিন পছন্দ করেন, আপনি কোন বই পছন্দ করেন, আপনি কোন লেখক পছন্দ করেন। সো দেয়ার ইজ নাথিং দ্যাট ইজ কামিং আউট অফ ইউর টেরিটরি, আউট অফ ইউর ক্যাপাসিটি। এভরিথিং ইজ ইনক্লাইন্ড উইথ ইউর সেলফ অ্যান্ড ইউ উইল বি দ্য ওয়ান আনসারিং ইট। এখানে একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন, আমি যদি কিছু ভুল বলি প্লিজ ডু ইন্টারাপ্ট মি অ্যান্ড লেট মি নো। আমি মানে আইএলটিএস এক্সামে কিন্তু স্পিকিং টেস্টে কিন্তু কোশ্চেনটা আমরা সবাই জানি। হোয়াট উইল কাম ফার্স্ট ইন দ্য ফার্স্ট 4 to 5 minutes? Tell me your favorite person. And a favorite person এর জায়গায় আসতে পারে আপনার ফাদার, এখানে আসতে পারে আপনার মাদার। I'm not sure, somebody is making background noises. Please don't do that. Thank you. So এখানে আসতে পারে আপনার ফাদার, এখানে আসতে পারে আপনার মাদার। There might be anybody in your life who will be asked a question about. তো আপনাকে প্রশ্ন করা হবে আপনার লাইফ থেকে, অথবা আপনার ফেভারিট ডিশ কি, অথবা আপনার ফেভারিট বই কি, অথবা আপনার ফেভারিট লেখক কি। সো ইউ উইল বি আনসারিং অনলি অ্যাবাউট দ্য থিংস দ্যাট ইউ আর ইনক্লাইন্ড টু। ইট ইজ নট সামথিং দ্যাট সামবডি ইজ ইম্পোজিং অন ইউ, আপনার উপর কিছু চাপায় দেওয়া হচ্ছে না। সো ওয়াই উড ইট বি আ প্রবলেম ফর ইউ টু স্পিক অ্যাবাউট সামথিং দ্যাট ইউ লাইক ফর অ্যারাউন্ড 4 to 5 minutes? So you shouldn't be having any problem speaking it, or if you have, এখন যদি আপনার স্পিকিং এ 4 থেকে 5 মিনিট আপনি যা পছন্দ করেন এর উপরে কথা বলতে যদি আপনি আটকায় যান, যদি আপনি নার্ভাস হন, যদি আপনি বলতে না পারেন, তাহলে কিন্তু you truly don't deserve a good score in IELTS. When you deserve a good score in IELTS, when this is not an obstacle to you, যখন এটা আপনার জন্য কোনো সমস্যাই না। কিন্তু যদি আপনার একটা অবস্টাকল হয় তাহলে কিন্তু you truly don't deserve a good score in IELTS speaking. এখন এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে যেটা হয় যে অনেক কোচিং সেন্টার আছে, অনেকে আছে বলে যে আমরা IELTS 7.5 পাওয়াই দেবো, 8 পাওয়াই দেবো, 9 পাওয়াই দেবো, 10 দিনে পাওয়াই দেবো। জিনিসটা এতটা সহজ না। You gotta work for it. If you want something, if you think that you deserve something, you gotta work for it. There is nothing free. আপনাকে এটার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। সেকেন্ড পার্টে আমরা দেখতেছি যে ক্যান্ডিডেট asked to speak on a given topic. Information is written on a task card for 1 to 2 minutes. 1 minute of preparation in which the candidate can make notes is allowed. It is about 4 minutes. এখন এই পার্টটা এসে অনেকে প্রবলেমে পড়ে যায়। এখানে একটা কিউ কার্ড দেয়, কিউ কার্ডের যে টপিকটা থাকে এটার উপর আপনার কথা বলতে হয়। আমি যখন আইএলটিএস দিই তখন আমার এখানে ছিল স্কুলিং সিস্টেমের উপরে, হোয়াট আই নো অ্যাবাউট স্কুলিং সিস্টেম। তো যখন আপনার হাতে একটা কিউ কার্ড আসবে তখন ইনিশিয়ালি ইউ গট হ্যাভ সাম সর্ট অফ নলেজ, সাম সর্ট অফ এক্সপেরিয়েন্স, সাম সর্ট অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্যাট হাউ ইউ উড বি রিপ্রেজেন্টিং ইউর থটস দেয়ার। এই জন্য কিন্তু আপনাকে 1 থেকে 2 মিনিট দেওয়া হচ্ছে। ইউ উইল বি গেটিং 1 to 2 minutes. ইউজ ইট, brainstorm there, think it. There is a popular quotation যেখানে বলা হয় যে আমি যদি একটা গাছ কাটি, আমাকে যদি একটা গাছ কাটার জন্য 1 মাস সময় দেওয়া হয়, আমি 29 দিন খালি আগে আমার কুঠারে ধার দিব, আর 1 দিন আমি গাছটায় কোপ দিব। So when you are getting that 1 to 2 minutes of brainstorming, of thinking, get some notes, think about them, and then you speak them. আমাদের একটা বেসিক প্রবলেম হচ্ছে আইএলটিএস এক্সামের ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যেটা খুবই হয়, সেটা হচ্ছে যে whenever we come into the discussion, whenever we come into the pattern of saying something, we try to speak immediately without thinking. So get your time into thinking. Invest your time into thinking more than speaking. আগে চিন্তা করে নেন। যেমন প্লেটোর একটা কথা ছিল, প্লেটো বলছিল যে intelligent people speak because they have something to say, but fool people speak because they have to say something. অর্থাৎ বুদ্ধিমান মানুষের কিছু বলার থাকে বলে বলে, আর বোকা মানুষরা বলে কারণ তারা বলতে চায়। So don't be among them যারা বলতে চায়। So first invest in yourself
and think about that what are the notes, what are the discussion patterns, what are the things that you want to highlight there. So first note them, আপনাকে এই টাইমটা দেওয়া হচ্ছে নোট করার জন্য। Take the notes, think about them, and then you represent your thought. IELTS speaking is not something very difficult, but you have to work in a technical pattern. You have to follow the techniques. If there is no technique in IELTS, it wouldn't be called a qualifying exam. It would rather be called something obsolete, right? But since it is a qualifying exam, it is a testing exam, it has some sort of psychological innovation in it. So you got to understand that. Secondly, আমরা যেটা দেখতে পারতেছি এখানে সেটা হচ্ছে discussion on more abstract issue related to the chosen topic in part 2 of the race, about 4 to 5 minutes. আচ্ছা, abstract issue মানে কি? Abstract হচ্ছে something that is not very particular. যেমন আপনাকে বলা হলো যে speak about your childhood, that is particular, only about your childhood. কিন্তু আপনাকে বলা হলো যে speak about childhood, that can be of anybody. So যদি একটা abstract idea আপনার কাছে আসে, try to relate it to your own life. For example, they are asking you about schooling system, which I was asked, as I have already mentioned you. তো তখন কি করতে হয়েছে, ওটাকে আমাকে আমার স্কুলিং সিস্টেমের সাথে মেনশন রিলেট করে তারপরে কথা বলতে হয়েছে, যাতে আমি পার্টিকুলারলি জিনিসটাকে ডিসকাস করতে পারি। So this is the basic segmentation of IELTS exam, IELTS speaking exam. And to proceed further, we will be seeing the marking criteria. কিভাবে মার্কিং হয় IELTS। IELTS speaking scores are calculated using 4 criteria. প্রথমটা হচ্ছে fluency and coherence. Fluency and coherence টা হচ্ছে যে আপনি কতটা স্মুথলি কথা বলতে পারেন এবং আপনার কথার মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কিনা। যেমন how clear and structured is your speech, connect your sentences by linking words and sign points, extend your answers, add all the relevant details, speak smoothly and continuously, use pausing correctly. এরপর আসতেছে হচ্ছে লেক্সিক্যাল রিসোর্স। এটা দিয়ে বোঝা যায় হচ্ছে হাউ গুড ইজ ইউর ভোকাবুলারি। এখানে আপনি করবেন ইউজ এ ওয়াইড রেঞ্জ অফ ভোকাবুলারি, ডিসকাস ডিফারেন্ট টপিকস ফ্রিলি ইউজিং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডস, স্পিক ফর্মালি অর সেমি ফর্মালি, চুজ ওয়ার্ডস অ্যাকুরেটলি, আর ইউজ ইডিওমেটিক ল্যাঙ্গুয়েজ। আমি প্রত্যেকটা নিয়ে এখানে আলোচনা করবো, প্রত্যেকটা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করবো, জাস্ট আই এম গোয়িং থ্রু দেম রাইট নাও। তারপর আমরা 3 নাম্বার দেখি প্রোনাউন্সিয়েশন, হাউ ন্যাচারালি ইউ সাউন্ড। দেখেন এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা, আই এম ইন্টারাপ্টিং হিয়ার। এখানে প্রথম কথাটা আসছে হাউ ন্যাচারালি ইউ সাউন্ড। আমরা ইউটিউবে যখন ভিডিও দেখি ওখানে লেখা থাকে যে ব্যান্ড 6, ব্যান্ড 7, ব্যান্ড 8 আনসার। তো আমরা অনেক ক্ষেত্রে একটা ভুল করি, সেটা হচ্ছে যে উই ট্রাই টু সাউন্ড লাইক আ নেটিভ ইংলিশ স্পিকার। I have never done that in my life. কখনো না। কারণ English is my second language. I will definitely be speaking in English and there will be some sort of Asian touch there. Like whenever you will be listening to the people from India, India is far ahead than Bangladesh in speaking in English. কারণ ইন্ডিয়া আপনি যত ভালো ভালো আমাদের যে বেসিক যে গ্রামার বইগুলো আছে, পিসি দাস, পিকে দে, you will be seeing that they are all written by the Indian authors. এখন পর্যন্ত ইন্ডিয়াতে ইংলিশের যেই পরিমাণ প্র্যাকটিস হয় বাংলাদেশে এই পরিমাণ হয় না। But they all sound to be Asian. They never try to sound to be the native English speakers. কিন্তু আমরা এটা করি, এটাকে বলা হয় fake accent. Always remember, in IELTS, fake accent will get your marks deducted. IELTS এ যদি আপনি fake accent ইউজ করেন স্পিকিং এ, তাহলে কিন্তু আপনার মার্কস কাটা যাবে, যেটা আমরা অনেকেই বুঝি না। আমরা চেষ্টা করি একটু বলার জন্য, যেমন আমরা বলি Wednesday, Thursday. This is not how we speak. As we say Wednesday, Thursday, this is how we speak. Because English and Bangla, they have both derived from Indo-European family tree. Indo-European language থেকে কিন্তু দুইটাই আসছে। দুইটারই ফাউন্ডেশনে কিন্তু জার্মান আর সংস্কৃত আছে। ইন্ডিয়াতেও আছে, ইন্ডিয়ান কি বলে, বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজেও আছে, ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজেও আছে। পার্থক্যটা হচ্ছে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজটা অপভ্রংশ, যেটাকে আমরা শতম, কেন্তম, মাগধী, প্রাকৃত বিভিন্ন ব্রাঞ্চ থেকে এসে আমরা আজকের বাংলা ভাষা পাই। কিন্তু ইংরেজিটা যখন জার্মান আর সংস্কৃত থেকে সরাসরি এসে ল্যাটিন আর হচ্ছে গ্রিক প্রেফিক্স আর সাফিক্স, প্রেফিক্স আর সাফিক্স সম্পর্কে ধারণা না থেকে দেখবেন যে যেমন প্রোটাগনিস্ট, প্রোটা হচ্ছে একটা প্রেফিক্স। তো এই ধরনের প্রেফিক্স আর সাফিক্স গুলো তারা আসছে ল্যাটিন আর গ্রিক থেকে, আর বাকি জার্মান আর সংস্কৃতের মিশ্রণে আসছে হচ্ছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা। তো এটা আর্টিকুলেশন ডিফারেন্ট, বাট দে আর রিলেটেড বিকজ দে আর ফ্রম দি সেম ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রি, ইন্দো ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রি যেটাকে বলা হয়। তো এই বিষয়গুলো আপনাকে বুঝতে হবে, এই বিষয়গুলো বুঝলে কিন্তু আসলে খুব বেশি কঠিন না। আমার কাছে মনে হয় IELTS is one of the easiest exams, but very difficult is GRE. Technically GRE is very difficult because you need to know
a lot of rare words in English there, but IELTS is not that much difficult. IELTS আপনাকে technique follow করতে হবে. If you are not into techniques, you cannot get a good score in IELTS. But if you are into techniques, you will definitely get a good score in IELTS. But then again, getting good score in IELTS doesn't mean that you are very good in English. They are two separate things. Like somebody who has got 9 in IELTS writing will not excel or will not get A in his academic papers there. That is for sure, because academic papers represent the thought. But in IELTS writing, you are only going through the techniques, something that you already know. যে আমি এখানে টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট আছে, আমি এখানে এটা ইউজ করব, এখানে এটা বসাবো। একাডেমিক পেপার রাইটিং এ বা জার্নাল রাইটিং এ কিন্তু সেটা নাই। তো এই জন্য অলওয়েজ রিমেম্বার, somebody who has achieved a very good score in IELTS doesn't mean that he is very good in English. They are two separate things. IELTS is a technical exam. Keep it technical. Follow the techniques and you will get a good score. And if you do not know the techniques, doesn't matter আপনি কত ভালো হন ইংলিশে, you will not get a good score. Trust me on that. আচ্ছা, তো coming back to there where we are, তাহলে প্রথমে হচ্ছে how naturally you sound. এই ক্ষেত্রে চারটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে পাঁচটা। এখন হচ্ছে pronounce words as clearly as possible. আপনার কথাগুলো বোঝা যেতে হবে। এখন আবার আইএলটিএস তো আপনার বোধহয় অনলাইনে যেহেতু হচ্ছে, বা অনেক ক্ষেত্রে যদি অফলাইনে হচ্ছে, কোন দেশে শুরু হয়েছে, আমাদের দেশে শুরু হয়েছে কিনা আমি জানি না, মাস্ক করে। সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কশিয়াস যে আপনি যে শব্দটা বলছেন সেটা যেন বুঝতে পারে। Record your speech and work on the words that you spell incorrectly. Stress words and sentences correctly. Use correct intonations. Try to be easily understood by the examiner. Examiner যেন আপনাকে সহজে বুঝতে পারে। And the fourth criteria is grammatical range and accuracy, which is shortly known as GRA. How good is your grammar? এখন গ্রামার নিয়ে একটা প্রশ্ন থাকে অনেকেরই যে ভাই আমাদের গ্রামার কতদূর জানতে হবে বা গ্রামার কি রকম জানতে হবে। You have to know the very basics of grammar, because in IELTS there is not something that will be coming from the space, মানে স্পেস থেকে কিছু আসবে এরকম না, বাট একটা বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ গ্রামার খুবই ইম্পর্টেন্ট। প্রথমত অ্যাভয়েড গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক্স, তারপর হচ্ছে ট্রাই টু ইউজ মোর অ্যাডভান্সড গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচারস লাইক প্যাসিভ ভয়েস, ডিরেক্ট স্পিচ, ডিফারেন্ট টেন্সেস এন্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্সেস এটসেট্রা। তো কিছু মাইনর 6 থেকে 7টা গ্রামাটিক্যাল টপিকের উপর আলোচনা করতে হবে এবং ওগুলো খালি জানতে হবে, এর বাইরে কিছুই না। So first we will be discussing fluency and coherence. আপনার কথা বলার মধ্যে কিভাবে fluency and coherence প্রকাশ পাবে। The first thing is that connect your sentences by linking words and sign points. Is there anyone যে আমাকে বলতে পারবে sign point কি? এখানে কি কেউ আছেন যে বলতে পারবেন sign point কি? Anybody can answer. কোশ্চেনটা আরেকবার। সাইন পয়েন্ট, হোয়াট ইজ সাইন পয়েন্ট? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট হোয়াট ইজ সাইন পয়েন্ট? যেমন এখানে লেখা আছে যে কানেক্ট ইউর সেন্টেন্সেস বাই লিঙ্কিং ওয়ার্ডস এন্ড সাইন পয়েন্টস, এটা আমি জানতে চাচ্ছি যে সাইন পয়েন্টসটা কি? সাইন পয়েন্টস মানে হচ্ছে যে মানে দুইটা যে সেন্টেন্সের মধ্যবর্তী কোনো লিঙ্কিং বা ক্লজ, কোনো ফ্রেজ, ওয়ার্ড একসাথে সংযুক্ত করবে, সেটা লিঙ্কিং ওয়ার্ড। হোয়াট ইজ সাইন পয়েন্ট? হ্যাঁ, সেটা সেন্টেন্সের একটা সমন্বয়তা বজায় রাখবে। আচ্ছা, এনিবডি এলস? থ্যাংক ইউ আপনাকে আনসার দেওয়ার জন্য। এনিবডি এলস? আচ্ছা, সাইন পয়েন্টটা হচ্ছে সামথিং দ্যাট অলরেডি গিভস ইউ অ্যান আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য সেন্টেন্স। যেমন আমি যখন বললাম ফার্স্ট অফ অলটা কিন্তু কোনো সেন্টেন্সের সাথে আমার সেন্টেন্সকে লিংক করতেছে না, বিকজ দ্যাট ইজ মাই ফার্স্ট সেন্টেন্স। That doesn't necessarily have to link the sentence with something else, right? যখন আমি বলছি first of all is coming as a sign point that I'm beginning the structure, I'm beginning an argument, then I'm going first of all নিয়ে একটা কথা বললাম, একটা আর্গুমেন্ট প্লেস করলাম, করার পরে আমি বললাম moreover। যখন আমি বলছি moreover, it is being worked as a sign point that I still have something to say which is linked to the first sentence. আপনারা আমার কথা বুঝতে পারতেছেন তো, রাইট? আমি যখন moreover বলতেছি তখন কিন্তু আমি বুঝাচ্ছি যে আমার এখনো ফার্স্ট সেন্টেন্সের ফার্স্ট আর্গুমেন্ট শেষ হয়নি, আমি আরো কিছু বলতে যাচ্ছি। তারপরে যখন আমি বলছি সেকেন্ডলি, তখন আমার কি বোঝাচ্ছে যে প্রথম আর্গুমেন্টটা আমার শেষ। ক্লিয়ার? তো দ্যাট ইজ সাইন পয়েন্ট, দ্যাট ইট গিভস ইউ আ ক্লিয়ার আইডিয়া দ্যাট হোয়াট ইউ আর রিলেটিং টু দেয়ার। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি এখন বলি যে ফার্স্ট অফ অল বলে, যদি আমি ফার্স্ট অফ অলেরই সেন্টেন্সের একটা আর্গুমেন্ট যদি প্লেস করি সেকেন্ডলি দিয়ে, এবং দুইটা যদি সেম আর্গুমেন্ট হয়, তাহলে কিন্তু আমি সেই ক্ষেত্রে কোনো স্কোর পাবো না, উল্টা আমার স্কোর মানে কাটা যাবে।
my score will be deducted. ঠিক আছে? তো সাইন পয়েন্টটা আমাদেরকে সবার আগে বুঝতে হবে ফ্লুয়েন্সি এন্ড কোহেরেন্স বুঝতে গেলে। যেমন এখানে যদি দেখা যায় যে টু সিগন্যাল অ্যাডিশন অফ আইডিয়াস, আমরা যেই সাইন পয়েন্ট বা যেই লিঙ্কিং ওয়ার্ড গুলো ইউজ করতে পারবো, এন্ড অলসো বিসাইডস furthermore to moreover in addition then of equal importance equally important, এই কথাগুলোকে আমরা প্রথমে ব্যবহার করতে পারবো। Using these sign points, using these linking verbs is very important in IELTS because এইখানে আপনার 2.5 মার্ক আছে। Speaking এ 2.5 মার্ক কিন্তু আমার এখানে আছে fluency and coherence. So if you are not using sign points and linking verbs, you are already losing 2.5 marks. তারপরে আপনার যেটা বাকিতে, তারপরে আপনার স্কোরিং হচ্ছে অনলি 8 এর উপরে আউট অফ 8। সো আপনাকে এটা সবার আগে বুঝতে হবে যে আপনার যেন চারটার মধ্যে সমন্বয় থাকে, ব্যালেন্স থাকে, যেন আপনার স্কোরিংটা 9 এর মধ্যেই হয়, যেন 7 এর মধ্যে না হয়, 5 এর মধ্যে না হয়। আচ্ছা, এরপরে এক্সটেন্ড ইওর আনসার্স অ্যাট অল দ্য রিলেভেন্ট ডিটেইলস। এই ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হচ্ছে যে যখন আপনার একটা কথা বলতে দেওয়া হবে তখন অনেক ক্ষেত্রে হয় যে স্পিক অ্যাবাউট ইওর চাইল্ডহুড, তো কেউ বললো যে মাই চাইল্ডহুড ওয়াজ সিম্পল, বলে চুপ হয়ে গেল। You have to carry on speaking. I still remember that when I was speaking during my IELTS test, my examiner forgot that there was a watch and I kept on speaking and I had to speak 5 minutes more. And suddenly she woke up and said that, oh, we have already exited the time. It's alright, it's okay. She replied to me like that. তো আমি কিন্তু দেখতেছি ঘড়িতে যে উনি টাইম করে চলে গেছে, ক্রস করে চলে গেছে, কিন্তু I didn't stop her. I didn't remind her that. I kept on speaking. This is your job. Whenever you are asked a question, keep on speaking. অনেকে যেটা বলে মুখস্থ করে যায়, বলে চুপ হয়ে যায়, এরকম না। Keep on speaking. Be flamboyant. Be audacious. Speak your mind there, but follow the techniques. Extend your answers, add all the relevant details. যেমন এই ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি to intensify. Intensification এর ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি it is often supposed, it used to be thought, in any case. এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বলি, এখানে আমরা অনেক একটা ভুল করি IELTS স্পিকিং এ। আমরা বলি যে I think, I like to do। এই ফ্রেজগুলো initially get yourself deducted in marks, কারণ what you think, what I think, this personification, these are not relevant in IELTS. It's an international English language testing system, international exam. সেখানে ইট ইজ অলওয়েজ বেটার যদি আপনি বলেন যে মেজরিটি বিলিভস, অর্থাৎ বেশিরভাগ মানুষ এটা মনে করে। ইট ইজ অফেন থট, এটা মাঝে মাঝে মনে করা হয়। মোস্ট পিপল অ্যাজিউম, বেশিরভাগ মানুষ এটা মনে করে। তো অলওয়েজ ট্রাই টু ইউজ দ্যাট। ডু নট জাস্ট সে যে আই বিলিভ, আই থিঙ্ক, আই হ্যাভ সিন দ্যাট। নো, ডোন্ট ডু দ্যাট। স্টপ পার্সনিফাইং ইয়োরসেলফ। রাদার বি ভেরি জেনারেল, যে সাধারণ মানুষ এটা বলে, মেজরিটি এটা বিশ্বাস করে, মাইনরিটি এটা মানে না, এইভাবে কথা বলবেন। ঠিক আছে? মানে ডু নট জাস্ট হাইলাইট ইয়োরসেলফ সেইং যে না আমি এটা মনে করি তো এটাই ঠিক, এরকম না। ফ্লুয়েন্সি এন্ড কোহেরেন্স, তারপর আসতেছে যে স্পিক স্মুথলি এন্ড কন্টিনিউয়াসলি, দ্যাট ইজ ফার্স্ট পারসুয়েশন। কেউ এখানে বলতে পারবে না আমাকে হোয়াট ইজ পারসুয়েশন? হোয়াট ইজ পারসুয়েশন? একটু মিনিং করে দিলে ভালো হতো। আচ্ছা, let me get into the point straight. What is persuasion? Persuasion should be the focus of your speech. Persuasionটা হচ্ছে কাউকে কনভিন্স করা, কাউকে পারসুয়েট করা, কাউকে আপনার কথা দ্বারা প্রভাবিত করা, আকর্ষিত করা। এখন ধরেন একটা আপনারা সাইমন সিনেকের নাম শুনছেন কিনা আমি জানি না। সাইমন সিনেক ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট নোটেবল মোটিভেশনাল অথার্স ইন টুডেজ ওয়ার্ল্ড। তার সবগুলো বই মানে হাইলি, মানে সে হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সেলার্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড প্রেজেন্টলি। তো তার একটা কথা ছিল যে হোয়েনেভার ইউ ওপেন ইউর মাউথ, যখনই আপনি কথা বলেন কারোর সাথে, তখনই আপনি যে কোনো একটা অ্যাকাউন্ট খুলেন। যেমন আমরা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলি, একইভাবে আমরা যখন কারোর সাথে কথা বলি তখন আমরা তার মধ্যে নিজেদের ব্যাপারে একটা অ্যাকাউন্ট খুলি। যেমন আমি আপনাদের সাথে কথা বলতেছি, আপনাদের সাথে কিন্তু আপনাদের মনের মধ্যে আমার একটা অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। এখন এই অ্যাকাউন্টের মধ্যে ইদার আপনি মনে করতেছেন যে দিস গাই নোজ নাথিং, এই ছেলে কিচ্ছু জানে না, এমনি কথা বলতেছে। আর একটা হয়তো হতে পারে যে না, অ্যাটলিস্ট হি নোজ সামথিং, লেটস গিভ ইট আ ট্রাই, দেখি। তো যখন আপনি আইএলটিএস এ কথা বলবেন, ইউ উইল বি অ্যাসেসড বেসড আপন ইউর স্পিচ। আপনি কি বলতেছেন এটার উপর আপনাকে অ্যাসেস করা হবে। So you should always understand about persuading him or her.
যে আপনি যেটা বলতেছেন সেটা কনফিডেন্টলি বলতে হবে, আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ পজিটিভ থাকতে হবে, এবং সেখানে আপনার তাকে কনভিন্স করতে হবে যে হোয়াট এভার ইউ আর সেইং ইজ কারেক্ট, ইজ ফ্যাকচুয়াল। তো এই ক্ষেত্রে অ্যারিস্টটল ফার্স্ট ইন গ্রিসে একটা প্রথা ছিল যে প্রত্যেকেই দাঁড়িয়ে, একটা পাবলিক পোডিয়াম ছিল যেখানে দাঁড়ায় 10 জন হচ্ছে মেইন যারা স্কলার ছিলেন, তাদের মধ্যে অ্যারিস্টটল একজন ছিলেন, তারা বক্তব্য রাখতেন। সেইখানে অ্যারিস্টটল প্রথম বলছিল, সিসেরো নামে একজন ছিলেন আরো আগে, সিসেরো প্রথম ল্যাঙ্গুয়েজ ডেলিভারির উপরে বা হচ্ছে আপনার বক্তব্যের উপরে কনসেপ্ট দেয়, তারপরে দেয় হচ্ছে অ্যারিস্টটল দিছিল যে দেয়ার আর 3 মেজর পার্টস অফ পারসুয়েশন। কাউকে পারসুয়েট করতে মানে মেকিং ইউর ওয়ার্ডস ওয়ার্থ ইট, আপনার কথাকে আমরা যেটাকে বলি যে কথার দাম আছে, সেই দাম বাড়াইতে বা কথার একটা মানে দাঁড়া করাইতে 3টা জিনিস ইম্পর্টেন্ট। প্রথমটা হচ্ছে ইথোস, তারপরটা হচ্ছে লগোস, তারপরটা হচ্ছে প্যাথোস। ইথোসটা হচ্ছে এথিক্স, লাইক হোয়াট এভার ইউ আর সেইং ইজ ট্রু। আপনি ফ্যাকচুয়াল কথা বলতেছেন, এখন কেউ একটা কথা বললো, আপনি হুট করে একটা কথা বলে দিলেন, তো এটা কিন্তু এটার দ্বারা কি হয়, সেই লোকটা একটা মানে নেগেটিভ ধারণা হবে আপনার সম্পর্কে, যে আপনি হঠাৎ করে একটা কথা বলে দিতে পারেন। আবার যদি আপনি একটা ফ্যাকচুয়াল কথা বলেন, তাহলে তার ধারণাটা সঠিক হবে যে না আচ্ছা ঠিক আছে, এনার কথার দাম আছে, এনার কথা শোনা যায়। তো আপনার কথা দ্বারাই কিন্তু আপনি বিবেচিত হচ্ছেন। বুঝতে পারছেন আমার কথা? সো এথিক্স, ইথোস, আপনি কি বলতেছেন, ইফ ইট ইজ ফ্যাকচুয়াল অর নট, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। দেন কামস প্যাথোস। প্যাথোস মানে হচ্ছে যে আপনি যাই ডেলিভারি করতেছেন, এখানে আপনার যে ইথোস, তারপর হচ্ছে লগোস। লগোস হচ্ছে আপনার কথাগুলো লজিক্যাল কিনা। যেমন ইফ আই সে টুডে যে আমি কালকে একটা ডাইনোসর দেখছি, আপনারা কেউ বিশ্বাস করবেন না। ইফ আই সে টুডে যে something impossible, none of you would believe it, probably you will be joke around about that, আপনারা হয়তো ওটা নিয়ে হাসি তামাশা করবেন। তো পয়েন্টটা হচ্ছে লজিক। প্রথমত কথার সত্যতা থাকতে হবে, ফ্যাকচুয়ালিটি থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত কথার লজিক থাকতে হবে, যুক্তি থাকতে হবে। আর থার্ডটা হচ্ছে প্যাথোস। প্যাথোসটা হচ্ছে একটা প্যাথোলজিক্যাল রিলেশন থাকতে হবে। এই যে আমি আপনার সাথে কথা বলছি, হেসে হেসে সুন্দর করে কথা বলতেছি, এখন যে আপনার সাথে এমন ভাবে কথা বলতাম যে আইএলস এটা করতে হচ্ছে, আইএলস স্পিকিং এটা ইম্পর্টেন্ট, তাহলে কিন্তু নান অফ ইউ উড বি হিয়ার, আপনারা কি আমার কথা শুনতেন না। বাট দ্য ওয়ে আই এম স্পিকিং, যে আমি এফোর্ট দিচ্ছি যেন আপনারা আমার কথাটা বোঝেন, এই জন্য কিন্তু আপনারা আমার কথাটা শুনতেছেন। সো ইউ হ্যাভ টু পুট দ্যাট এফোর্ট ইন আইএলস স্পিকিং টেস্ট অ্যাজ ওয়েল, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ প্যাথোস। তো আপনাকে ভেরি বেসিক অফ স্পিকিংটা বুঝতে হবে। আইএলস ইজ নট জাস্ট যে আপনি খালি গ্রামার পড়লেন, এই পড়লেন, আপনি পেরে গেলেন, এরকম না। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেট এ গুড স্কোর লাইক অ্যাবভ 7, তাহলে আপনাকে এই রুলগুলো, এই টেকনিকগুলো অবশ্যই সেখানে ইউটিলাইজ করতে হবে। তারপর ইউজ পজিং কারেক্টলি। পজিং মানে হচ্ছে কথায় কখন পজ দিতে হবে, কখন থামতে হবে, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। যেমন ইউজ ইউর ভয়েস এজ এ কমিউনিকেশন টুল। আপনার ভয়েসটাকে একটা কমিউনিকেশন টুল বানাতে হবে। আপনার কথার মধ্যে যেন স্পিডটাকে ভ্যারি করতে হবে, কখনো কখনো জোরে কথা বলতে হবে, স্ট্রেস দিতে হবে কোনো কোনো কথায়, যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। যেমন আপনি যদি বলেন যে ইট ইজ অফেন সাপোজড, আমি স্ট্রেস দিচ্ছি, ইট ইজ অফেন সাপোজড। এমনও হতে পারে যে আমি স্ট্রেস দিতাম না, but the reason that I'm giving that much stress, it is often supposed, is because only to put importance behind that speech, then I জিনিসটা important. Most of the people do not know. So I'm always using this stress, my voice as a communication tool. আমি আমার পজিংটাকে, স্ট্রেসটাকে সেইভাবে ইউজ করার চেষ্টা করতেছি। যেমন এখানে বলা আছে যে স্পিক মোর স্লোলি ইন দ্য ইন্ট্রোডাকশন দ্য কনক্লুশন। যখন আপনি একটা বক্তব্য শুরু করবেন এবং যখন আপনি একটা বক্তব্য শেষ করবেন, তখন I'm not sure, কারো বোধহয়, can you please check your microphone? Somebody I think has opened his or her microphone. Please don't do that. Okay, sorry for that. Thank you. তো যখন আপনি ইন্ট্রোডাকশন শুরু করবেন বা যখন কনক্লুশনে যাবেন, তখন ট্রাই টু স্পিক slowly, because that is the time you are only placing your argument. কেবল দিচ্ছেন, তখন আপনি ওখানে কিছু প্রুফ করতেছেন না, but throughout your argument you are giving one after another reasons that why you place that argument. তখন কিন্তু আপনাকে স্ট্রেস দিতে হবে। এই জন্য নিচে লেখা আছে, দেখবেন যে ইউজ স্ট্রেস ফর ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস এন্ড কন্ট্রাস্ট। অর্থাৎ ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেগুলো থাকবে, যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট থাকবে সেগুলোতে, এবং যেখানে বিপরীত পয়েন্ট থাকবে, একটার সাথে আর একটা ডিফার করবে, সেইখানে অলওয়েজ স্ট্রেস ইউজ করতে হয়, চাপ দিয়ে বলতে হয়। ঠিক আছে? দেন কামস লেক্সিক্যাল রিসোর্স। এটা আমরা জানলাম যে আইএলটিএস স্পিকিং এ মার্কিং করা 4টা ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে একটা লেক্সিক্যাল রিসোর্স। লেক্সিক্যাল রিসোর্স হচ্ছে ভোকাবুলারি। As I have already said
that vocabulary is very important, but we are all happy যে IELTS কিন্তু GRE এর মতো এত কঠিন না, because GRE uses a wide range of rare words like supercalifragilisticexpialidocious, floxinous-nihilipilification, agathocecological, acclimatization, the words that we have never heard in our life. যে বেশিরভাগই আমরা যেই কথাগুলো শুনিনি সাধারণত GRE তে সেই ধরনের ওয়ার্ডগুলো ইউজ হয়, বাট IELTS এরকম না। IELTS এ আপনাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে। যেমন প্রথমত ইউজ এ ওয়াইড রেঞ্জ অফ ভোকাবুলারি, যেমন ভেরি শব্দটা IELTS চেষ্টা করবেন না ইউজ করার। লেখার ক্ষেত্রেও, কারণ লেখার ক্ষেত্রে 250 ওয়ার্ড লিখতে হবে, সেখানে ভেরি দিয়ে একটা ওয়ার্ড নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। বলার ক্ষেত্রেও যেমন ভেরি সিরিয়াস, এই জায়গায় আমরা বলতে পারি solemn, very neat, immaculate, very beautiful, exquisite, very poor, destitute, very painful, excruciating. So try to narrow down your words into something that expresses it heavily, যেটা একটু ভারী কি থাকে, যে সেভাবে যেটা এক্সপ্রেস করে। I'm very serious about my study. Don't say that. Always use that. Yeah, I have always been solemnly serious about my studies. So you are just rearranging your thought and expressing it in a better way, in a better linguistic pattern. So why won't you be getting a good score in IELTS speaking that time? And then come discuss different topics freely using appropriate words, যেটা আমি বলছি যে কিউ কার্ডে হয়তো আপনাদেরকে বিভিন্ন টপিক দিবে, সেগুলো নিয়ে কথা বলতে হবে। যেমন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড, যেমন যদি আপনি থটস এর কথা বলেন, বিলিভ, থিঙ্ক, ইমাজিন, সেন্সেস, হিয়ার, সি, স্মেল, টেস্ট, ফিল, পঞ্চ ইন্দ্রিয় আমাদের। মনে রাখবেন সেন্সেস যেগুলো বললাম, হিয়ার, সি, স্মেল, টেস্ট, ফিল, এগুলো সাধারণত ফর্মাল ইংলিশে আইএনজি যুক্ত হয় না। পজিশনস, দ্যাট যদি বলা হয় যে আপনার কম্পিউটার সম্পর্কে বলেন, বা আপনার সেলফোন সম্পর্কে বলেন, বা আপনার বই সম্পর্কে বলেন, দ্যাট ইজ ইউর পজিশন। তো সেখানে আপনি সাধারণত এই ওয়ার্ডগুলো ইউজ করতে পারেন, ইনক্লুড, কনসিস্ট, কন্টেইন। দেন কামস ইমোশনস, যে আপনার বাবার সম্পর্কে বলেন, আপনার মামার সম্পর্কে বলেন, আপনার মায়ের সম্পর্কে বলেন, সেখানে আপনি বলতে পারেন যে অ্যাডোর, অ্যাপ্রিশিয়েট, ডিজায়ার। তো সেখানে আপনি সাধারণত এই ভোকাবগুলো ইউজ করতে পারেন। থার্ড আসছে স্পিক ফর্মালি অর সেমি ফর্মালি। প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ, বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, প্রতিটা ল্যাঙ্গুয়েজে তিনটা স্টাইল থাকে, ফর্মাল, সেমি ফর্মাল, ইনফর্মাল। ফর্মাল হচ্ছে যেটা আমরা অফিসে কথা বলি, সেমি ফর্মাল হচ্ছে যেটা আমরা আমাদের বাবা মাদের সাথে কথা বলি, যেমন ধরেন তুমি। আর ইনফর্মালটা হচ্ছে তুই, যেটা আমরা আমাদের ফ্রেন্ডদের সাথে কথা বলি। তো ইংরেজিতেও আছে, অলওয়েজ ট্রাই টু ইউজ দ্য ফর্মাল ইংলিশ। যেমন আই এম সরি, এই জায়গায় আপনি ব্যবহার করতে পারেন আই অ্যাপোলজাইজ। আই থিঙ্ক এর জায়গায় আপনি বলতে পারেন ইন মাই অপিনিয়ন। ফাইন্ড আউট, এই জায়গায় আপনি ব্যবহার করতে পারেন সার্টেইন। দেন কামস চুজ ওয়ার্ডস অ্যাকুরেটলি। এখানে আপনাদেরকে বুঝতে হবে যে ক্যান, ইনস্টেড অফ ক্যান এর জায়গায় আমরা বলতে পারি যে ইয়া কুড ইউ প্লিজ গিভ মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার। আর যে কোনো কোশ্চেন, সাসপিশন, অপিনিয়ন, এই ক্ষেত্রে সবসময় ফর্মাল ইংলিশে মডেল অক্সিলারি ব্যবহার হয়। তো মডেল অক্সিলারি ইজ দ্য বেসিক ফাউন্ডেশন অফ ফর্মাল ইংলিশ, এটা আপনাদেরকে বুঝতে হবে। যেমন কাউকে যদি আমি কোনো একটা ব্যাপারে, যেমন আমি বললাম যে সে এটা করছে, হয়তো হি পসিবলি হ্যাজ ডান দিস, এটা বলার থেকে যদি আমি বলি হি মে হ্যাভ ডান দিস, ইট মেক্স দ্য সেন্টেন্স মোর ফর্মাল। তো এই ছোট ছোট এই মাইনর বিষয়গুলোর কারণে কিন্তু আইএলটিএস আমরা কম স্কোর পাই। তো এগুলোর ব্যাপারে আমাদের খুব সচেতন হতে হবে। অ্যান্ড it is very important that you use one or two idiomatic language, যেমন হচ্ছে a case in point। আপনি বলেন this is very important এর জায়গায় আপনি বলেন this would I would call that this is a case of point, অর্থাৎ a point to illustrate, যেটাকে আপনার ইলাস্ট্রেট করতে হবে, দেখাতে হবে, বুঝাতে হবে। বা আপনি বলেন it was a quick decision, এটার জায়গায় আপনি বলেন it was a snap decision, idiom ইউজ করলেন। বা I have survived that stress, এটা ফ্রেজাল ভার্ব, সেখানে আপনি ইউজ করলেন যে I have pulled it through। তো এই যে আপনি ফ্রেজাল ভার্ব বা ইডিওমেটিক ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো ইউজ করতেছেন, আপনি যদি এই অ্যাকুরেটলি যদি আপনি এই প্যাটার্ন গুলো ফলো করেন, তাহলে ইউ উইল সি দ্যাট ইউ উইল ইজিলি গেট 7 above in IELTS. Just you need to practice it. It is not impossible, it is very much possible, but you just got to work hard. So this is all it is about, and now I'm ready to get your questions. আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে এখন করতে পারেন।